Sarvashrestam Manavi Vishajiputram Atra Surupam Rupam Tasyagrajamunipurim Madhurim Gustuvatim Radha Kundam Girvaram Ahoradika Madhavasam Rapto Yasya Paritakipaya Shri Guru Dhammadus Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadave Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Anandailamaya Vigrahaya Hema Padyaschare Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vedha Aparana Lakshay Shilpa Sukhamanitanam Namante Deva Vaitvam Sharanam Prapana Vinde Namaste Sharanaravinda Vinde Namaste Sharanaravinda Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Hey Krishna Hey Radha Hey Sakhi Govinda Damodara Madhaviti Sham Sundar Shikanda Shikhar Smarhai Samali Manohara Radhikar Sukhamama Kripanidhi Satvir Charna Kinkarim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najimavitayavana Iti Vikyaya Devi Tam Namam Charanadikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy Master, my supremely worshipable spiritual Guru, Asmadiya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Sata Shishimad, Rupanugacharya Varya, Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего я предлагаю свою шаштанг отдавать пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз золотых листов моего духовного учителя, который является объектом моего поклонения. Нитья Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотра Шата, Шри Шримат Рупанугачарья Вари, Шила Бхактивиданты Нарайаны Госвами Махараджа. Secondly, I bow down thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Varga. Затем я предлагаю тысячи поклонов у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупануги Гуру Варги. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas. В завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнаве. Yesterday,
we had the great fortune to discuss about our Prayojan Tattva, the goal of our life. Вчера нам посчастливилось слушать про Прайоджану, про цель нашей жизни. The goal of our life is praying. Цель нашей жизни это обрести прему, трансцендентную чистую любовь. Especially the eternal service of the divine couple Sri Sri Radha and Krishna. И именно возможность духовного служения божественной чете Шри Шри Радхи и Кришне в их духовной обители. So yesterday we heard about their very beautiful pastimes. Вчера мы слышали описание их очень сладких лил, игр. So today I want to discuss how we can attain that destination, that goal of life. Но сегодня я хочу обсудить о том, каким образом, каким способом мы можем достичь эту цель. Srila Sanatana Goswami said to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sadhyo sadhana tattva puchitena jani kripakara sabha tattva kahita pani. I don't even know how to pose questions about the goal of life and how to attain it. So be merciful to me and explain these things in a way that I may understand according to my eligibility. Шрила Санатана Госвами спросил Чайтанью Махапрабху, он сказал, что я даже не знаю, каким образом уместно задать вопросы про цель жизни и о том, как достичь эту цель. Поэтому будь милостив, изъясни мне эти истины в соответствии с моим уровнем понимания, с моим адhikaram. So these two questions are most important. What is the goal of my life and how can I reach it? Это два самых актуальных вопроса. Какая цель моей жизни и как я могу ее достичь? Everything else is irrelevant. Everything else is a distraction. Все остальное это не актуально и является лишь отвлечением. How can I make money? How can I get mystic powers? How can I see the future? Все остальные идеи, там как вот эти амбиции, как заработать денег, как развить мистические силы, как стать ясновидящим и предвидеть будущее. So many discussions go on in different types of pseudo-spiritual circles. Столько существует сейчас различных практик в псевдодуховных кругах, в таких общинах. But we just want to know. И столько разных идей и обсуждений. What is my Sreya, ultimate auspiciousness? Но нам важно знать лишь одно, что является нашей шреей, истинной целью, благодатной целью существования. And how do I attain it? И как достичь эту цель? Even when we hear these things, the explanation, it's very easy as time goes on in life to lose the plot, to become confused or forgetful of where we are going, because this journey is very long. Так как иногда мы вроде понимаем теорию, мы слышим объяснения о идее цели нашего существования и практики, которые мы должны следовать, чтобы достичь эту цель, все равно в потоке быта, жизни мы иногда сбиваемся с пути, забываем, начинаем забывать эти идеи и теряем вообще сюжет, смысл того, что мы делаем. At any time, even after practicing for many years, the devotees may lose their compass, their orientation, where they're going. Это случается часто, даже после многолетней практики преданный может просто опять сбиться с пути, как-то потеряться в процессе. So in this regard, we have three friends. И в этом может помочь три друга. Three friends who will always take care of us, look after us, and make sure that we're going directly towards our goal. У нас есть три помощника-проводника, которые не оставят нас в беде, они всегда помогут нам найти правильный путь. So, my holy master, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, he would very strongly impress upon our hearts. He would very strongly emphasize the importance of these three friends. И мой любимый, высокопочтенный духовный учитель Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж очень часто, очень
подчеркивал, напоминал нам о том, что у нас есть 3 друга. There are 3 very short poems. Это 3 очень коротких стиха. One, Shikshastakam of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the 8 teachings of Chaitanya Mahaprabhu himself. Первый стих это Шикшастака, 8 учений Шри Чайтаньи Махапрабху, 8 наставлений. And they all focus completely on the glories of the holy name. И Шикшастака полностью посвящена теме воспевания святых имен и славе святых имен. Japa and Sankirtan. То есть суть Шикшастаки это джапа, личное индивидуальное воспевание святых имен, и нам Санкиртан, совместное воспевание святых имен. Your second friend is Sri Upadesamrta of Rupa Goswami. Шри Упадешамрита, написанное Рупой Госвами, это ваш второй помощник и друг. Only 11 verses which give us very practical guidance in life, in our behavior. 11 стихов, которые содержат в себе наставления очень актуальные для каждого из нас, которые применимы к нашей повседневной жизни и практике. And third friend, Sri Mana Shiksha, teaching Raghunath Das Goswami's teachings to his own mind. Третий помощник это Мана Шикша, то есть наставление, просьба, обращение Шрила Рагунатхи Даса Госвами к его уму. So, I request on behalf of my Gurudev that all devotees, you study these every day, memorize them, meditate on them, and in this way you stay on the straight path to the service of Radha and Krishna. По просьбе от имени Шрилы Гурудева я взываю ко всем преданным, пожалуйста, изучайте эти 3 произведения, каждый день размышляйте об их сути. Таким образом вы никогда не собьетесь с пути и достигнете свою цель в самое короткое время. So I know that many of the devotees have been studying this. Today we'll just discuss the essence of Upadesamrta of Rupa Goswami. Я знаю, что многие из присутствующих уже изучали эти произведения. Сегодня фокусом этой программы будет Упадешамрита Рупы Госвами. I want to hear from you. Я хочу услышать из ваших уст сегодня. So, who knows Upadesamrta? Кто изучал Упадешамриту? Everyone from Astrahana. Астраханская санга изучала. Okay, who is that? In the back. Лалита, привет. Kana, yes, Kana, please stand up and recite the first verse of Upadesamrita. Remember only from the third one. Sorry. Not the first one. No. Первый. Okay, from the third one I'll ask you. Who knows the first Кто verse? готов воспроизвести первый куплет Who will sing? Упадешамриты? Dinasha? Yes, okay, then stand up and tell to everyone Динашара. the Sanskrit and the meaning of the verse also. Om Agyana Durgana Sangyana Anjana Shalakya Chakshurmritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Первый стих звучит так. Вачо вегам манасакротха вегам джифа вегам ударапастх вегам этам вегам явишахетут хирак сарвам апимам я притхивим сашишьят. Суть этого стиха такова. Человек, который может подчинить себе 6 побуждений, может давать наставления всему миру. То есть, другими словами, то есть такой человек квалифицирован стать духовным учителем. И все начинается вачо вегам. Вачо вегам это переводится как контролировать язык, то есть контролировать побуждение речи. То есть человек должен обуздать свой язык, то есть говорить, то есть он не должен быть болтливым, другими словами. То есть он должен очень коротко и очень четко выражать свои мысли, то есть и попусту не болтать. Второе это манаса, то есть человек должен также научиться контролировать свой ум. Хоть это может быть и не просто показаться, но человек должен как бы следить за своими побуждениями ума. Кротко переводится как гнев. То есть он должен сдерживать также, то есть стараться сдерживать гнев. Джифа ведам переводится как
стараться, ну, насыщать как бы язык, то есть пытаться, ну, как сказать, вкушать вкусную пищу, то есть наслаждать свой язык. То есть он должен стараться контролировать свои языковые, то есть свои вкусовые побуждения. И поскольку это связано также с желудком, то есть человек не должен набивать свой желудок, то есть он не только должен, то есть он должен есть умеренно. Удара паска, то есть также он должен контролировать свои гениталии, то есть человек должен обуздать свою похоть и таким образом, то есть поскольку эти все вещи находятся, то есть на одной линии, то есть язык, живот и гениталии, то есть если человек начнет контролировать свой язык, то также он может постепенно обуздать свои гениталии, которые, ну, по природе своей, они желают наслаждаться. То есть и в этом заключается значение первого стиха. This is very deep and practical advice for our life. Очень важные такие мудрые наставления, применимые в нашей духовной жизни. One who can tolerate the urge to speak, the demands of the mind, the force of anger. Тот, кто обучился контролировать свой язык, сдерживается побуждение просто праздно болтать. Тот человек не впадает в гнев. The urge to taste material things. Он обуздал свой аппетит, это желание набивать живот и что-то вкусненькое постоянно есть. The desire to fill up the belly and feel very old. Который не хочет постоянно просто наесться и сразу отвалиться и заснуть. And the urge to have the recreational sex. Человек, который не хочет, уже научился не впадать под влияние вожделения и заниматься таким развлекательным интимом. Procreation is not forbidden. Recreational is forbidden. Ничего нет плохого в сексе, который для... Как для чего? Для потомства. So, для потомства нет проблем. So, these are all urges of the mind and body. Вот это все такие желания, порождаемые нашими чувствами и умом. One who can tolerate all these urges is qualified to give instruction to the whole world. И человек, который обуздал вот эти склонности в себе, присмирил плоть и ум, он достоин того, чтобы давать наставления всему миру. What is the inner meaning of this verse? Каков глубокий смысл этого стиха? The inner meaning is this. If you can come in the stage which is called ekagrata chitta, если вы можете достичь уровня, который называется экагрита чита, sthita pragya, fixed mind, стабильного, сфокусированного ума, стита прагья, undisturbed by attachments and aversion, когда на вас уже не влияет дуальность никак, then this chitta, which is a sthita, fixed, becomes the Bhagavad Bimba Sthan, the place where the beautiful form of the Lord is reflected. То это уравновешенное, уже спокойное, чистое чита становится местом, на котором отражается облик Господа. In other words, you can begin to have your vision of Krishna when you chant the holy name. То есть в таком состоянии спокойной читы вы уже кандидат для того, чтобы видеть прекрасный облик Шри Кришны во время повторения святых имен. So any activity which will cause your chitta to become disturbed, oscillating, is taking you away from the possibility of Krishna realization. То есть вот любая деятельность, которая возбуждает вашу читу, ваше сознание, то есть она отвлекает и непосредственно вредит вашей возможности созерцать прекрасный облик Кришны. So when a person surrenders themselves to these the base, gross urges of the body and mind,
then the becoming involved in those activities makes the chitta astita pragya, oscillating, and therefore the realization of God becomes impossible. А когда человек поддается вот этим желаниям плоти, этим низменным желаниям, сдается, то вот эти реализации будут далеко от него. То есть он напрямую вредит своему духовному развитию, и потому что его чита будет постоянно астита, нестабильная, возбужденная. So this is the inner essence of this verse. Вот это истинный, глубокий смысл понимания этого первого куплета. Now we'll look at each of the urges one by one. Сейчас мы по одной рассмотрим все вот эти First, vacho vega, желания тела. the urge to speak. Вот это желание разговаривать. This is also very deep. Тоже тут глубокий смысл. If you want to find God, Если вы хотите познать Господа, найти Его, who is living in your heart, который живет в вашем сердце, you will have to become introspective. то вам нужно заняться самосозерцанием, обратить взор вглубь себя. You will have to be unconcerned with what is happening in the external world. Вам нужно перестать интересоваться тем, что происходит в внешней среде вокруг вас. Don't look at the faults of others. Look at your own faults. Вам надо забыть о изъянах других людей, вам надо полностью заняться работой над собой. And pray that Guru and Krishna will give grace by which they can be overcome. И молиться о том, что присматриваться к своим недостаткам и молиться духовному учителю и Кришне в надежде, что по их милости эти недостатки уйдут. Jesus Christ said, oh, don't point out the splinter in the eye of your brother when you have a log in your own eye. Иисус Христос говорил, что в чужом глазу заметишь и соринку, в своем не замечаешь и бревна. It means that if we are sincere about attaining our goal in life, we will be introspective, always watching ourselves at every moment and giving the instructions to our own mind how to follow this path very nicely. То есть, если мы искренне в своем поиске истины Господа, мы всегда будем заняты своим духовным миром. Не будем обращать внимание на других, мы будем заняты работой над улучшением себя. The moment we become insincere, Как только мы теряем искренность, we stop looking at ourselves, мы тут же прекращаем присматриваться к себе, and our gaze of inspection goes out и into the начинаем world. вот этот наш взор, придирчивый взор тут же направлен на мир, на людей. What is he doing? А чем он занят? What is she doing? А что она делает? And we see different levels of people. Мы видим разные уровни, категории людей. When we see someone who is more fortunate than ourselves, then we think, oh, and some sadness comes. Когда мы видим более удачливых людей, более, может, состоятельных, чем мы, талантливых, то мы расстраиваемся, нам как-то нехорошо становится и And then грустно. when we look at someone less fortunate than ourselves, then we feel proud. Когда мы встречаемся с менее удачливыми, то мы гордимся, думаем, а у меня все в порядке, а вот у него все. And the mind starts to oscillate. И он постоянно находится тогда в колебаниях, таких скачках. Sukh and dukh, Радость, печаль. the seesaw of happiness and Вот disbelief. это как качели, то хорошо, то плохо. Mood swings. Постоянно настроение скачет в эту сторону. And when the mind is now going on the mood swings, then the control of the tongue. Tongue is like a mad dog, and this mad dog is let loose. И как только ум находится в этом, как маятник, в этом состоянии раскачивания, то язык, который подобен бешеной собаке, которую уже привязали, она сидит там And one привязанная starts barking. на шейнике поводке, как этот нашейник срывается, и собака начинает лаять тут же. So, this uncontrolled tongue is the sign. It is like the third step. Вот этот From the неоправданный... point when you became insincere. То есть вот эта симптоматика вот этого необузданного языка, это уже следствие, где-то третье по шагу следствие от того момента, где вы утратили свою искренность. That you're no longer really a true devotee
but only pretend devotee. что вы уже перестали. Wearing disguise, tilak, kantimala, dressing up like a devotee, but not actually a devotee. Вот эта праздная, эта болтливость, критика, вот это необузданный язык уже просто указывает на то, что в какой-то момент, какой-то задолго до этого вы утратили искренность, и вы уже просто притворяетесь, что вы преданный. Вы наносите там, по инерции тилаку, носите кантималы, вроде общаетесь с преданными, но вы уже не искренне. Now the tongue is loose. Язык уже помчался. You can see this tongue is doing one of two things. Язык обычно занят одной из двух вещей. Either criticizing someone or glorifying yourself. Язык или критикует других, или прославляет себя. And in this way, we make offenses. И таким образом мы тут же вовлекаемся, становимся повинными в оскорблениях. And the reactions to even a small offense can be very big. И кажется, даже незначительное оскорбление может повлечь за собой очень серьезные реакции, последствия. Just like when Duryodhana came to the palace of the Pandavas. Примером этому, когда Дурьодана пришел в гости во дворец Пандавов, The interior design was done by Maya Danava. дизайн дворца был сделан Майя Данова. It had many illusions in the architecture. Там в дизайне дворца было много таких иллюзий архитектурных. Where there was no water, it looked like there was an ornamental pond. В некоторых залах пол был устелен такой мозаикой, что казалось, что это бассейн такой мелкий. So Duryodhana, when he came there, he said, "How do I get through?" He lifted up his dhoti and began to, as if he was going to walk through some shallow water. Подумал, что это такой мелкий бассейн, то он задрал доти, потому что он не хотел намочить подол доти, и пошел туда осторожно, думая, что он сейчас пойдет по воде. And people were looking and laughing. А люди смотрели на него и стали посмеиваться. Then he came to the next room. Он вошел в другой зал. And there it looked like floor, but actually it was an ornamental pond. А там пол выглядел как обычный пол, а на самом деле это был таким мелким озером. And Duryodhana was just walking and splash, he fell in. И он уже просто пошел на него и упал лицом в воду. So that time Draupadi, she saw it, she was laughing. А Драупади увидела, что с ним случилось, и она не сдержалась и стала громко смеяться. Oh, if a man will laugh at a man is one thing, but if a woman will laugh at a man, oh, Если мужчина смеется над big problem мужчиной, for the ahankar, ego. если мужчина смеется над мужчиной, это одно, но если женщина смеется над мужчиной, это уже серьезно, потому что мужское эго не выдержит такого. Готовьтесь к последствиям. Draupadi said, oh, just see, son of the blind man is also blind. Драупади говорит, как забавно, что сын слепого сам стал слепым. And this criticism pierced the heart of Duryodhana like a spear. И вот эти такие резкие слова, саркастичные слова Драупади, они пронзили сердце Дурьоданы, как стрела. More painful than that, it was burning him for days and days. Просто как яд, это все горело в нем много-много дней. Because of this, he decided, there's no way I'll make any compromise or any peace. I will make war and destroy all the Pandavas. And there was a big world war. Only because of one uncontrolled tongue. Он настолько разъярился, что он принял решение, что ни на какие компромиссы, ни на какие переговоры он не пойдет, что будет война. Вот и все из-за одного языка, который не сдержался. So be careful. Поэтому будьте осторожны. Those are pure devotees. They are not talkative. Чистые преданные, они никогда не болтливы. Unnecessary speaking just makes disturbance to the mind. You are going away from Krishna. Что праздные разговоры всегда просто отвлекают ум от Кришны. My Param Puja Pad Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, he used to say, Dekibe, Shunibe, Bolibe na. It means see everything, hear everything, say nothing. Пуджапад Бхактивиданта Ваман Махарадж говорил, вы должны видеть все, слышать все, но не говорите ничего. Whatever others are doing or saying, it's not important. Какая вам разница, что другие говорят или делают? How can we control this urge to speak? И как сдержать вот это желание болтать? By only speaking Krishna Nam and Krishna Katha.
Мы можем это контролировать только если мы заставляем язык говорить о Кришне или повторять святые имена. Or especially in this Kali Yuga, Gauranam and Gaurakatha. Особенно в Кали-югу мы можем задействовать язык в прославлении лил Господа Чайтаньи, Гауранги и повторении его имен. Then your urge to speak will become fully satisfied. Вот тогда это желание поболтать, оно будет удовлетворено. If you remember how our Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared as a small baby, the son of Sachi in Navadvip. Будете вспоминать о том, как наш Чайтанья Махапрабху родился как сын Шачи мамы в Навадвип-даме, Нимай Пандит. And he was trying to walk in the house of Sachimata. Он пытался научиться ходить, ходил по дому мамы. Afterwards, Sachimata looked and saw small footprints. Позже мама Шачи посмотрела и увидела следы And in the footprints, there were the signs маленьких ножек. of the conch, the chakra, the flag, the thunderbolt. И в этих следах она увидела все такие символы, атрибуты Господа, и раковину, But by the influence лотос. of Yogamaya, Praudamaya, she cannot think, oh, my small child is Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead who has appeared as Gauranga. Но так как она находилась под влиянием внутренней энергии Господа, и даже в ум не могло прийти, что ее сын — это Верховная Личность Господа. She told her husband, Jagannath Mishra, have you seen, look, in the footprints, the marks of Bhagavan? Она позвала мужа, говорит, ты видел, посмотри на вот эти следы, ты видишь тут все символы стоп Бхагавана, Господа. Perhaps when we're not looking, our Shalagram Shila is coming off the altar and running around the house. Может быть, такое чудо происходит, когда мы не смотрим, наша Шалаграм Шила сходит с алтаря, и он ходит по дому. In this way, Sachimata and Jagannath Mishra talking to each other, blissfully unaware that Supreme Lord Sri Krishna has appeared in his golden complexion as Gauranga Mahaprabhu. Таким образом, Шачи Мата и Джаганнат Мишра, они обсуждают эти идеи, даже не догадываясь о том, что Верховный Господь Шри Кришна родился в облике их сына. Gaurangera Madhulila Jarakarne Pravasila Hridaya Nirmala Belota Hridaya Nirmala Belota. If the sweet pastimes of Chaitanya Mahaprabhu enter in your ear, then the heart will become purified of all these contamination. Vacho Vegam, Manasakoda Vegam. Если вы внимательно будете слушать лилы Господа Гауранги, то все вот эти анархии, все эти загрязнения и низменные желания тела, они оставят вас в покое. Oh, when little Nimai, he grew up, he was married Когда Нимай to подрос, Vishnupriya. он женился на Вишнуприи. One day, Sachimata came to her beautiful young son Однажды Шачи Мата подошла к своему красавцу сыну and was speaking with him in private. и стала разговаривать с ним. Vishnupriya was nearby listening. Oh, what are they А saying? Вишнуприя неподалеку подслушивала. Sachimata said, oh my son, I had a very wonderful dream last night. Шачи Мата сказал, мой дорогой сын, мне прошлой ночью приснился такой удивительный сон. I saw that you and Nityananda were small boys, 5 years old. Во сне я увидела тебя и Нитянанду как маленьких 5-летних мальчиков. And you went into our temple room. И вы зашли вдвоем в нашу алтарную. And you grabbed the deity of Balaram and Nitai grabbed the deity of Krishna and picking up Krishna Balaram deities from the altar, you were carrying them outside. И вы схватили божества с алтаря. Ты схватил Баларама, а Нитянанда схватил Кришну, и вы стали вытаскивать их с алтаря. And Krishna and Balaram were struggling aside, let us go, let us go. А Кришна и Баларам отбивались, вопили, оставьте нас в покое, поставьте нас на место. Where are you taking us? Куда вы тащите нас? I know you just want to have all the sweets. Вы прожорливы, вы, наверное, позарились на наши сладости. And then Nitai said, don't you know, Dwapar Yuga is over. Now it's Kali Yuga. А Нитянанда сказал, вы что, не поняли еще, что Дварпа Юга уже давно прошла? Мы в Кали-югу живем. So now it's the time of my Nimai. Это очередь теперь моего Нимая. And in this way, Krishna and Balaram were wrestling and quarreling with Gaur Nitai. И мама Шачи рассказала, что таким образом Кришна и Баларам, они боролись и спорили с Нитянандой и Гаурангой. Sachimata said, my dear son, this was the dream I had last night. Шачи сказал, вот этот поразительный сон мне приснился прошлой ночью.
Nimai said, "Oh mother, Нимай сказал: «О, мама, that's so wonderful. это потрясающе. I am so glad that you told me this because just by hearing this, my faith in the deities has increased." Я так благодарен тебе за то, что ты поделилась со мной этим сном, потому что просто услышав об этом сне, теперь моя вера в божества настолько возросла. And Chaitanya Mahaprabhu himself is saying, my faith in the deities has increased. Сам Чайтанья Махапрабху говорит: моя вера в божества выросла. So then he said, "Mother, I want to tell you something very confidential. Мама, я хотел тебе давно по секрету что-то рассказать. When my wife Vishnu Priya comes and makes an offering to the deities, Ты знаешь, когда моя супруга Вишнуприя делает подношение еды божествам, when she comes out of the temple room with the offering, I see that half of the offering has already gone. часто она выходит из алтарной, я вижу, что половины еды уже на тарелке нет, на которую она предлагала. I thought that my wife was eating the bhoga. Я подозревал, что она сама там кушает втихаря в алтарной. But now I understand, really, it's Krishna and Balaram, they are alive. Теперь ты поделилась своим сном, и я понял, что наши Кришна и Баларам, они живые, это они почитают. From the next room, Vishnu Priya was listening and laughing. А Вишнуприя, подслушивая, стояла и хихикала. These are the sweet, beautiful pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Эти сладкие лилы Шри Чайтанья Махапрабху. If you always engage your tongue in chanting Harinam and speaking the pastimes of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, then the urge to speak will be completely satisfied and completely purified. И если вы научитесь задействовать язык лишь только в повторении святых имен и рассказываниях о лилах Кришны, Гауранги Махапрабху, то это желание поговорить, оно будет удовлетворено. Vacho vega, manasa vega. Manasa vega means the urge of the mind. Манасвегам — это эти побуждения ума. Chaitanya Mahaprabhu told Srila Sanatana Goswami, in your life there are 4 directions you can go. Чайтанья Махапрабху объяснил Санатана Госвами, что в жизни ты можешь идти в одном из 4 направлений. North, south, west and east. Север, юг, восток и запад. So, to go south means to become involved in karma, doing fruitive activities, Отправиться на юг означает заниматься кармической деятельностью. having faith in fruitive activities, that I will act to acquire things for myself. Верить просто в мирскую деятельность, что я буду действовать ради того, чтобы получить какую-то выгоду, прибыль для себя от своих So, действий. when you put faith in this and forget about the practice of bhakti, now this is manasave, the force of the mind involving you in karma. То есть, когда вас начинает интересовать мирская деятельность, и вы забрасываете духовную практику, то значит силой ум тянет вас в эту кармическую деятельность, труд. If you go west, А если вы отправитесь на запад, that means when you just want to get liberation. I wish I could get out of this world. Go back home, back to Godhead. желание поскорее вызволиться из этого мира, избежать всех страданий, вернуться там обратно куда-нибудь. You are not concerned with giving happiness to Krishna, only getting out of this world. Вас не интересует сам процесс того, чтобы удовлетворить Кришну, порадовать его. Вам просто хочется выбраться из своих страданий. It is another manasve, Это тоже вот такое побуждение ума. gyan, the path of knowledge to get liberation. Склонность к гьяне, пути философских познаний. Then, karma gyan, if you go north to the Himalayas, there are many yogis trying to get yoga siddhi, mystic powers. Север, там, где находится Гималай, символизирует йога, попытка развить в себе мистические, йогические силы. So, manasve means the uncontrolled mind will push you to do karma, gyan or yoga, neglecting bhakti. То есть побуждение ума — это все время втянуть вас или в кармическую деятельность мирскую, или занятия философскими познаниями, или йогой, но никогда ум сам добровольно не потянет вас заниматься практикой бхакти, преданного служения. And when those desires are unfulfilled, it will become krodaveg. You'll become angry. И ум тянет вас в каком-то направлении, но потом, если вам не удается исполнить эти желания, амбиции, то тут же это переходит все в кротку, в гнев. What makes us angry? Что гневает нас? Что вызывает в нас гнев? Politics?
политика, the economy. правительство, What makes us экономика. angry? Что вызывает нас гнев? Only our unfulfilled material desires. Just like milk, if you leave it, it will curdle. So if you have a desire, and you want some worldly things, and it's not fulfilled, it curdles and becomes anger. Истинная причина нашего гнева – это неисполненные материальные желания пиццы. То есть, если вы оставите молоко не в холодильнике, то оно скиснет. Вот гнев – это естественный результат того, что нам чего-то очень хотелось, и мы не получили этого. If you desire only to attain Krishna, nothing will make you angry. Если вашим единственным желанием будет достичь Кришны, то ничто гневать вас никогда не будет. You know, Haridas Thakur, he was being beaten in 22 marketplaces. He didn't become angry. Когда Харидаса Такура пороли на 22 базарных площадях, он ни на кого не гневался. Only perhaps Apasiddhanta and Rasabhas. Может, только его могли вывести из себя Апасиданта и Раса Абхаса. He used to make Mahaprabhu angry. But this is a very advanced stage. It is not for the Kanishta or Madhya. Это гневало Махапрабху, но это совсем другой уровень для Уттамадикари. Уттамбхагават. So, Jiva Vegam, Udarapasta Vegam. Jiva Vega is the urge to taste Bhoga. Джива Вега – это желание чего-нибудь покушать вкусного, что не было предложено Богу. That means you want to eat the food which has not been prepared by devotees and not offered to Krishna. То есть склонность есть, что попало, еду, которая не предложена Кришне, не приготовлена преданными. If you eat the food which is prepared by those who are not devoted to Krishna and not offered to Krishna, by eating it you will imbibe their consciousness and your mind will become wicked. Так как сознание повара влияет на сознание человека, который кушает еду, приготовленную этим поваром. Если вы будете кушать, что попало, приготовленное кем-то, кто не является преданным Господа, и еда не предложенная, то вы попадете полностью в состояние, вызванное сознанием того, кто готовил пищу. So if you want to attain ekagrata chitta, one-pointedness of consciousness, then you must avoid this. Поэтому строго должны отслеживать, что вы кушаете, и тщательно избегать такой еды. Also avoid the tendency to try to enjoy Mahaprasad. И тоже нужно поменять свое отношение к еде, к прасаду, еде, приготовленной, предложенной Богу, потому что не пытаться насладиться этой едой. We serve Mahaprasad. Мы должны понимать, что мы служим этой духотворенной пище. When the food has been offered to Krishna, don't think that you are superior to this food, that you can enjoy it. И когда вам подносят еду, которая была предложена Кришне прасадом, не думайте, что вы превосходите по положению эту еду, что сейчас будете поедать. This prasad is transcendental, it is superior to you. Нужно понимать, что духотворенная пища – это прасад, то есть превосходит вас. It is aprakrita vastu, supernatural substance. Что это апракрита васту, трансцендентная субстанция. It is a damodara sudam apigo pikanam. It's the nectar of Krishna's lips. Это нектар уст Кришны. You cannot even see it, it's looking at you. По факту вы даже не видите прасад. Он смотрит на вас, а вы его не видите. So in a very humble mood, you honor Mahaprasad. Поэтому прасад нужно почитать в очень таком благоговейном настроении. Praying that Sri Krishna in the form of Mahaprasad will purify you and turn your consciousness towards Him forever. И молиться Кришне, что в форме своего Махапрасада он очистит ваше сознание и призовет к себе навсегда. If the tongue is out of control, your belly will be packed and it will push force on the genital, and then you'll be looking to fulfill sexual desire. Если вы не контролируете свои вот эти желания наесться, да, если ваш аппетит контролирует вас, то всегда все закончится тем, что вы переедите, набьете себе живот, это тут же повлечет за собой желание интимного развлечения какого-то. So you can remember this simple formula. Это очень простая формула. If you eat like a king, you'll start looking for a queen. Если вы кушаете как царь, скоро начнете искать себе царицу. So, if you want to attain the stita pragya, Если вы хотите fixed mind, достичь then стабильного try to сознания, tolerate all these urges. то пытайтесь отслеживать в себе вот эти склонности и обуздывать их. Now someone may say, yes, I have tried. Кто-то может сказать, я пытался. But again and again, I fail. Я пытался, но снова и снова у меня не получалось. I want to behave in this way, but somehow or other, I always end up behaving in this way. Я вот стараюсь идти в этом направлении, а что-то меня откидывает
в совершенно другом направлении. Did anyone have this experience? У кого-то есть такой личный опыт? No. Неужели? So Krishna is helping us in Bhagavad Gita. Кришна помогает нам в Бхагавад-гите. On behalf of all of us who are weak, От имени всех нас, которые являются слабыми, Arjuna posed a question to Krishna. Арджуна задает вопрос Кришне. He said, Athake na prayukto yam papam charti purusha anicham apivashneya baladiva niyojitaha. Oh Krishna, please tell me, why is it that even though I don't want to, but against my will, I am forced to do activities? Арджуна сказал: Кришна, пожалуйста, объясни мне, какая сила движет мной, когда мне не хочется совершать какие-то плохие поступки, но против своей воли я все равно их совершаю. Why is it that a person who doesn't want to be sinful engages in sinful activity against their own will as if being forced? Как так получается, что человек, который не хочет грешить, он осознанно не хочет грешить, но как-то он бессилен перед совершением такого греховного поступка, что-то, какая-то сила невидимая сила заставляет его, вынуждает его совершить этот грех. This is Arjuna's question. Это вопрос Арджуны. And we should try to understand it very deeply. И нужно поглубже задуматься об этом вопросе. It will be very helpful for us. Это поможет нам. The essence of Arjuna's question is this. Суть вопроса, смысл глубокий следующий. Krishna, I know that there are two things involved in our activities. Арджуна понимает, что в нашей деятельности присутствует два фактора главных. One is Paramatma in the heart. Первый фактор это параматма, сверхдуша, которая находится в сердце. Ishvara sarvabhutanam hridesha arjuna tishtati pranayam sarvabhutani yantarudani mayaya. Krishna said, the Supreme Lord Paramatma is situated on the heart of all living beings and is directing their wanderings of the soul, who is as if seated on a machine made of material energy. Сам Кришна объясняет, что сверхдуша присутствует в сердце человека и как движет всем, управляет его действиями, а душа находится в теле, как будто бы в машине какой-то. So without Paramatma, the sanction of Paramatma in the heart, anyone cannot do anything. Поэтому никто ничего, если на это нет воли сверхдуши, никто ничего сделать не может. Now, on the other hand, С другой стороны, every person from their past activities has the samskars, impressions in their subconscious mind. из прошлых жизней, из прошлых поступков у каждого человека остается в подсознании архив всех действий, всех мыслей, поступков. So if in your previous life you have eaten meat, То есть, если в прошлых жизнях вы ели мясо, then in this life that impression in your subconscious mind, it will come into the conscious mind, and then you'll also want to eat meat in this life. то вот это из этого архива подсознания, вот это воспоминание о том, как желание есть мясо, оно всплывет в вашем сознании и повлечет вас к тому, чтобы есть мясо и в этой жизни. Whatever it is, if in your last life you played music, then in this life, then that sanskar will come into you from the subconscious mind to the conscious mind, and then you want to play music. Это касается чего угодно, любой деятельности. Если вы увлекались музыкой в прошлой жизни, то в этой жизни эта самскара может всплыть, и вам опять захочется заниматься музыкой. So, our activities depend, our desires depend on the samskars, impressions of past То life. есть желания наши зависят от наших самскар, впечатлений, собранных за прошлой жизни. So Arjuna's question is this. И суть вопроса Арджуны следующая. A person does not want to do sinful activities, but they feel pushed. Человек не хочет грешить, но он чувствует какая-то сила, которая вынуждает его грешить. Now, one, Первое, it cannot be Paramatma, because why will Paramatma, God in your heart, push you to do sinful things? этим фактором этой силы не может быть сверхдуша, потому что Бог не будет подталкивать вас на плохие поступки, побуждать вас на зло. And two, А второе, it cannot be samskars, это не может быть и самскарами, because the samskars, these impressions, are inert. потому что эти впечатления, они инертные.
they are just like photographs. Это просто как фотографии в архиве. So you have an experience, and that is like your mind, subconscious mind now keeps a photograph, and now in this life that image comes into your То mind. есть в прошлом вы что-то сделали, какой-то поступок, и сознание фотографирует это и хранит в архиве. И сейчас в этой жизни эта фотография всплывает из подсознания в сознание. So if you just show someone a photograph, the photograph cannot force someone to do anything. Если показать фотографию кому-то, сама по себе фотография не вынудит человека на действие. So the essence of Arjun's question is, if the Paramatma is not making you do these things by force, and the samskars cannot force you because they're inert, what is it that makes us act against our То will? есть смысл глубокий вопрос Арджуны, это явно не параматма, потому что Господь не будет авторизовать плохие поступки, а самскары сами бессильны, потому что они инертны, то что это за сила, которая вынуждает нас действовать против нашей воли? So, Krishna gives the answer. И Кришна отвечает: Kama isha kroda isha rajaguna samudbhavaha mahashano mahapadma vidyanam ihavarinam. It is calm, lust only, which is born from rajagun, the mode of passion. Кришна объясняет, что это кама, это вожделение, похоть, которое является порождением энергии страсти, раджагуны. Avritam jnanametena jnanino nityavarina. It is this rajagun mode of passion which covers your knowledge. Вот эта энергия страсти, раджагуна, она просто затмевает ваше знание. What is knowledge? Что такое знание? To know I am not this body, Понимание, что я не есть это тело, I am not this mind, я не есть этот ум, I am not the pictures of these impressions. и я не есть вот эти картотека этих впечатлений, собранных за прошлые жизни. But when rajagun, the mode of passion, is in your mind, at that time, when the impression comes from your subconscious mind into the conscious mind, it's just like a picture. But when rajas is there, it covers your knowledge and you identify with that picture and say, I have to do it. Но когда энергия раджаса, энергия страсти сильно влияет на ваше сознание, то она затмевает ваш разум. То есть вы видите вот эту самскару, впечатление из прошлой жизни, и вы забываете о том, что ничего общего с ней не имеете. И вам хочется действовать, исполнить это желание. So Sri Krishna said, Apuryamanam machara patistam samudra upa pravisanti yadvat tadvat kamayam pravisanti sarve sasanti natnoti nakarana kami. Just as the rivers flow into the ocean, but the ocean remains the same. So the person in whose mind these impressions are coming, but he's not identifying with them, so he doesn't act on them, that person retains shanti, peace. И Кришна говорит, что подобно тому, как все реки, несмотря на то, что все реки стекаются в океан, и океан не выходит из берегов, аналогичным образом человек, в чем сознании все эти самскары, они как реки, всплывают все время в его ум, но это не будоражит его ум, он сохраняет равновесие и находится в шанти, в состоянии спокойствия и умиротворения. So, Не пытается исполнить все эти желания. if your life, if your behavior, your speaking, your walking, everything, all your activities are sattvic, then you will not be confused and identify with these impressions. Поэтому если в своей жизни, в повседневной жизни вы культивируете все на уровне саттва-гуны, энергии благости, свои поступки, свой стиль жизни, пищу, которую вы принимаете, вашу речь, эмоции, то вы никогда не попадетесь на удочку вот этого влияния раджагуны. But in Kali Yuga, it's very difficult to stop the mind becoming flooded with the influence of the mode of passion. Но вот в этот век тьмы, в котором мы живем, очень трудно защищать ум от влияния энергии страсти. But there is a way. Есть один способ. So Mahaprabhu said, Kirtanya Sadahari. Киртания Садахари. Always chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. And keep your mind sanctified and holy. То есть всегда лучшая защита, единственная защита — это повторение святых имен Господа. Поэтому это будет всегда сохранять чистоту ума, сознания и стабильность сознания. And untouched by the atmosphere of Kali Yuga. И тогда вот эта грязная атмосфера Кали-юги не сможет коснуться вас.
This is the first verse. Now we go to the Это second. первый куплет мы с Who вами will speak the обсудили. second Кто verse? хочет рассказать нам? Yes, please come here. She has a small baby, she's taking care of all the time, but she finds the time to memorize the divine words of Rupa Goswami. Ведь у нее столько обязанностей, материнский долг перед маленькой дочерью, сколько времени она проводит с ней, все равно она находит время, чтобы заучить вот эти трансцендентные слова, наставления Шри Рупы Госвами Пада. Динашарам Прабху Киржай. And Dinasharan Prabhu is training all the members of his Nanahat program, so I am indebted to him for Я this. в долгу перед Динашараном, потому что он действительно вдохновляет всех преданных Астраханской санги изучать эти важные стихи. Yes, please explain. Преданному служению Вайшнава придет конец, если он подвержен следующим 6 недостаткам. Атьяхара – это накопление лишнего материального богатства, либо переедание. Праяса – это чрезмерное усилие для достижения великих мирских целей. Праджалпа – это излишние мирские разговоры ненужные. Нямакаха – это следование, слепое следование правилам, священным правилам и предписаниям только для их достижения, а не для высшей духовной цели. Либо наоборот, непризнание авторитетов. Джана Санга – это дружба и очень близкое дружеское общение с мирскими людьми, которые не интересуются сознанием Кришны. И это жадность или излишнее волнение. Yes, thank you. Here, Srila Rupa Goswami is saying, 6 things which will destroy our bhakti. Рупа Госвами поясняет 6 вещей, которые могут разрушить бхакти. One point which is very important here Тут одна очень важная идея кроется. is many devotees are just beginning the process. Многие преданные находятся еще на начальных стадиях процесса. So actually for them, pure bhakti has not appeared yet. Поэтому чистая бхакти на самом деле еще даже не проявилась в их сердцах. They have not had any transcendental divine experience yet. У этих людей еще нет никакого истинного трансцендентного опыта. So this verse is saying, for those whose transcendental divine experience of bhakti has already begun, these things will even destroy, because you cannot destroy the bhakti which has not То appeared есть yet. этот стих на самом деле предназначен, вот это наставление для тех, в чьих сердцах уже чистая трансцендентная бхакти проявилась, потому что невозможно разрушить то, что еще даже не обнаружилось в человеке. So the first one is atyahara. It means overeating. Переедание. And that overeating is with all the senses, not only the tongue. Не только к языку, к рту, это относится ко всем чувствам. You eat with your eyes, Потому что мы тоже едим with глазами, your ears. ушами. Всеми чувствами мы воспринимаем информацию, это как поедание. So in whichever way our senses are consuming the material energy, То есть чрезмерное потребление материальной энергии more нашими чувствами than necessary just to keep our
body and soul together so that we can do sadhana, this is atyahara, overeating. Повлечет за собой потерю бхакти. То есть мы должны по минимуму пользоваться тем, что нам необходимо для поддержания тела в здоровье. Prayasascha means over-endeavoring. Чрезмерные усилия. Just like Srila Rupa Goswami Pad has written among 64 angas of bhakti, don't take on very big projects. Из 64 составляющих бхакти, которые описал Рупа Госвами, одна из них это не надо заниматься какими-то чрезвычайно амбициозными проектами. Не ищите себе каких-то задач, которые непомерны. So this is not only related to worldly activities. Это относится не только к мирской деятельности. But you may think, I am going to make a very big temple. Что кто-то может все время мечтать, сейчас я It строю. will only cost $100 million. Кто-то из преданных искренне может постоянно мечтать и придумывать, как осуществить идею построить огромный храм, который будет стоить $100 миллионов, And a roller coaster. ферма и горки для And катания. thousands and millions of people will come to learn about bhakti. И столько тысяч людей придут, будут посещать этот парк и узнавать про бхакти. And then you run here and there trying to collect the money day and И вот night. целый день и ночь напролет вы будете проводить в попытках собрать вот эти миллионы, которые нужно, чтобы построить вот этот проект. You have no time to sit peacefully with Nam Prabhu and serve him. Будет постоянно с беспокойным умом, у вас никогда не будет времени искренне сесть и провести время со святым именем. You have no time to deeply study Srimad Bhagavatam in the association of sadhus. Общение саду вам уже не светит, вы не сможете найти время изучать священные писания Шримад Бхагаватам. You want to spread bhakti to thousands of people, but you cannot even spread it to your own heart. Вы будете вроде внешне хотите научить тысячи людей о бхакти, а на самом деле сами себе бхакти дать не можете. Great acharyas, they may make a big project. Да, великие ачарьи, они уполномочены, у них есть сила осуществить такие огромные проекты. Because they're already perfect. Но это потому, что они уже совершенны. And they're giving just a small portion of responsibility to many people to engage them. Они сами совершенны, и они просто используют вот эти проекты грандиозные как возможность задействовать служением многих-многих людей, дать каждому по толике какого-то служения. So they're like Hanuman, they can lift up a mountain. Такие личности, они как Хануман, они целую гору могут поднять. But you are like an ant. А вы как муравьи. Don't try to lift up a mountain and imitate the previous acharyas. Не надо пытаться поднять гору, имитируя великих ачарьев. According to one's capacity, under the guidance, following the instructions of the spiritual master, one should engage in service and chant the holy name, and don't become too much over-indulgent. Соизмеримо со своими физическими, духовными, финансовыми возможностями, мы должны просто служить искренне под руководством духовного учителя и старших, и не пытаться втянуться в какие-то такие грандиозные проекты, которые нам совершенно не под силу. Prajalpa. Праджалпа. The third thing means mundane talk. Праздные разговоры. Not excessive mundane talk. Mundane talk. Тут даже речь не идет о чрезмерных праздных разговорах. По факту просто праздные разговоры. Don't be engaged in discussing the gossip of the village. Не надо вовлекаться в постоянные какие-то обсуждения сплетен каких-то деревенских. Niyamagraha. Rejecting the rules and regulations of bhakti. Не избегайте правил и предписаний. Не нарушайте правила предписания бхакти. Or following blindly. Или не надо следовать также просто фанатично, слепую. For example, it's almost 12 o'clock and you're about to offer arti to the deities. Допустим, время около полдня, и вы готовитесь к тому, чтобы провести арати божествам. Then one pure Vaishnava arrives. Вдруг чистый вайшнав появился у вас на пороге. What should you do? Что делать? Wait a minute, it's 12 o'clock, I have to do the puja. Вы скажете так, сейчас с вайшнавом я не буду разбираться, потому что сейчас полдень, мне необходимо пуджу божествам тут же провести. You take care, serve that pure Vaishnava, then beg his permission. If you will allow me, I will do the puja. Нет, вы должны медленно все оставить, поприветствовать этого чистого вайшнава, поухаживать за ним, и потом с его позволения отправиться и совершить пуджу божествам. Because sadhu sangha is more important than archan.
Sadhusanga is more important than anything in the universe. Садхусанга важнее арчаны. И не только арчана, а всего во Вселенной садхусанга важнее. For sadhusanga you can cancel everything. Общение, ради возможности общения со святой личностью возвышенной, вы можете отказаться от всего и отменить все. So, Janasanga means associating with worldly minded persons. Общение с обывателями. In our life we'll have to meet now and then non-devotees. В жизни приходится, конечно, сталкиваться повсюду с обывателями. But that is not Janasanga. Но тут не идет, это не значит поверхностное общение с обывателями не относится к джанасанге. It only becomes Janasanga when we are attached to them emotionally. Джанасанга, если мы привязываемся эмоционально, направляем свою любовь на обывателей. And then, if we have emotional attachment, our heart will be pulled into the material ocean. Потому что если у нас появляется эмоциональная привязка кому-то, кому Кришна не интересен, то тут же это потянет. Это как крючок в сердце, нас затянет в океан. So we should try to reserve all of our attachment for our Guru and pure Vaishnavas, and they will pull our heart into the Bhakti Rasa ocean. Поэтому нужно хранить и беречь всю свою эмоциональную привязанность, любовь, направлять ее на Гуру и Вайшнавов, потому что тогда они потянут нас за сердце в океан преданного служения. So Chaitanya Mahaprabhu said, Asatsanga cha ge Vaishnava cha. The first symptom of a Vaishnava is that they give up the attachments for the non-devotees. Чайтанья Махапрабху говорил, что первый признак Вайшнава, симптоматика, что этот человек избегает общения с непреданными. There's also a deep secret behind this. Тут тоже кроется глубокий секрет. If you are doing bhajan, Если вы совершаете бхаджан, chanting the holy name and the spurti, the appearance of Krishna is coming in the если heart. вы уже на том уровне, когда при повторении святых имен вы видите Кришну в сердце, спорти проявляется. Then you come into the non-devotional association, the spurti will disappear. И как только вы окажетесь среди непреданных, близко общаясь с ними, это спорти, это видение Кришны тут же покинет вас. Because you now have attachment for those who are bahimukha against Krishna, so he will not come. Поэтому Кришна не будет приходить к вам, если вы начнете честно общаться с теми, кому он полностью безразличен. So if you want Krishna to come and play in your heart, you have to be friends with his friends. Выбор за вами. Если вы Otherwise he won't come and play with you. хотите Кришну, то вы должны дружить с теми, с кем он дружит. То есть его друзья должны быть вашими друзьями. Janasanga staloyamcha. Loya means greed. Лолья – это такое сильное желание. The mind can become greedy. Он может привязаться очень сильно к чему-то. Especially Появится у него жадность. devotees can become afflicted with a greed to know so many literatures. Иногда проявляется вот это желание вдруг изучить побольше литературы духовной. I have to Bhagavatam, I should know Bhagavatam. Преданный думает, так мне надо изучить Бхагаватам. Vidyavate Bhagavata Pariksha. In India he said, the test of a learned person is how they know Srimad Bhagavatam. В Шраване говорится, что тест учености человека – это глубина и познание Шримад Бхагаватам. That's all you need to know. Это все, что нужно человеку. And Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Чаритамрита. Yeah? But you think, oh, Bhagavatam is a commentary on Vedanta. Потом человек думает, ну Бхагаватам – это комментарий на Веданта Сутру, So I should know Vedanta. поэтому нужно изучить Веданту тоже. But there are 100 commentaries on Vedanta, I should know the Там commentaries. 100 комментариев написано на Веданту, надо все их изучить. And Vedanta is also disputing 6 darshans, А Веданта, она оспаривает 6 даршанов, 6 philosophical systems. 6 философских And систем. each philosophical system also has 100 commentaries. А у каждой из этих 6 философских систем тоже по 100 And before комментариев. you know it, your mind has gone everywhere and trying to study and learn everything, but you've forgotten to give a flower at Krishna's feet in the И morning. вы так предвзято начинаете это все изучать, что вы постоянно только думаете, изучаете все эти комментарии, у вас не остается времени, вам даже уже не хочется предложить цветочек у стоп Кришны рано утром. You will get bhakti by the simple things in life. Бхакти вы получаете простыми вещами. So don't be pulled by greed to become a great academic. Поэтому не стремитесь к вот этой амбиции стать великим духовником, ученым. Otherwise, Sadhya Bhakti Vinashati, these 6 things, they spoil your bhakti. Потому что вот эти 6 вышеперечисленных вещей, они полностью могут разрушить бхакти. Who will explain the third verse? Кто готов объяснить 3 стих?
Nalina? Yes, come on. Утсаха. Существует 6 вещей, которые благоприятны для бхакти. Первое это утсаха. Утсаха значит энтузиазм. То есть действовать в бхакти, преданном служении с энтузиазмом. Нишчая. Следующий нишчая это уверенность, такая непоколебимая вера в то, что бхакти приведет человека к совершенству. Хария. Хария это терпение, и если что-то не получается в процессе преданного служения, нужно иметь терпение, вот это, да, терпение, веру, потому что все в итоге получится, все будет хорошо. Татат карма правартана. Насколько вот я помню, Шрила Прабхупада говорил, что это соблюдение 4 регулирующих принципов, включающих, или деятельность благоприятная для преданного служения, совершение различных деятельностей благоприятных для преданного служения. Сангатьягат. Избегать общения с людьми, имеющими мирской склад ума, и общение с святыми, следующее это общение с святыми и идти по стопам ачарьи. Вот, таковы 6 видов благоприятности. Yes. So there are 6 things which guarantee the success of our devotional life. 6 видов деятельности и вещей, которые гарантируют успех в духовной жизни. First, utsaha, enthusiasm. Первое – это энтузиазм. You know, if you want to ride a bicycle up a hill, Если вы хотите ехать на велосипеде, заехать на горку, then you should pedal very hard нужно начать педалить еще долго до горки. when you're approaching the hill. Еще подъезжая издалека к холму, Then you надо go начать up very easily. педалить, чтобы была возможность заехать на But if you approach pedaling very slowly, А если вы вальяжно себе там кое-как then as you go up the hill, it will become harder and harder, and you начнете have to get бежать на off. холм и скатитесь очень скоро, и свалитесь с велосипеда. So even something which seems difficult, if you have enthusiasm, you can do it easily. Энтузиазм всегда помогает во всем. Любая трудная задача становится вам под силу, если вы делаете это с энтузиазмом. So my Gurudev used to say, utsaha, enthusiasm means utsuk and ullas. Гурудева говорил, что утсаха это значит утсук и улас. Utsuk means eagerness. Желание. It's time for kirtans. You come to the kirtan То very есть eagerly. готовность, вы всегда готовы делать что-то, участвовать. Киртан начался, вы готовы прыгнуть в With киртан. madanga, kartals, champa, whatever. Со всеми атрибутами киртана вы готовы участвовать. So we approach all our devotional activities with eagerness. Эта готовность должна присутствовать во всех составляющих бхакти. And ullas means joy. И с удовольствием, с радостью. We feel very happy and very fortunate that this opportunity has come to us. Понимать, что каждая возможность какого-то действия в бхакти это очень редкая, благая удача. So when we feel eagerness and joy together, then it's called utsaha И enthusiasm. когда вот это рвение у нас есть и вот эта радость, то у нас будет утсаха, энтузиазм. Nishchay Нишчай, means confidence. уверенность. Many souls in the past
followed this path of bhakti and they went to Goloka Vrindavan, so why not me? I can also go. Уверенность, что в прошлом сотни тысяч душ, совершая духовную практику, отправились на Галоку Вриндавану. Почему меня не обделят? For sure, those who give their life in the service of Krishna, then they must be successful. Должна быть нерушимая вера, что те, кто посвящает свою жизнь служению Кришне, они однозначно будут успешны. Lakshmi Devi, the goddess of fortune, she may become poor and have to go begging in the streets. But those who serve Krishna will never be in want of anything. Может, богиня удачи Лакшми может разориться, обанкротиться и пойти попрошайничать от двери к двери. Но те, кто служит Кришне искренне, с полной самоотдачей, они никогда ни в чем нуждаться не будут. Do you believe it? Вы верите в это? That is called Nishta. Вот это ништа, это Very fixed confidence. нерушимая вера. And Darya means patience. Терпение. Patience simply means that if after some time you have not attained your goal, but your enthusiasm and your confidence is not going Что down. такое терпение? Что даже если вы еще не достигли свою цель, то вы не теряете ни энтузиазма, ни уверенности, что они не понижаются. Это и проявление терпения. Why should your enthusiasm and confidence go down? Почему энтузиазм и уверенность должны слабеть? Every day you're one day closer to your goal. So your enthusiasm and confidence should be going up. Потому что с каждым днем вы просто на шаг приближаетесь ближе к своей желанной цели, поэтому нужно, наоборот, энтузиазм и уверенность должны расти. So then tatakama pravartanat, to do all the activities which are favorable. Совершать все действия, которые благоприятны для бхакти. Follow the relative principles. К этому относится следование 4 регулирующим принципам. Offer arti, do arti every morning. Каждый день утром проводить арати божествам. And serve the mission of your spiritual master. Исполнять какую-то функцию в развитии миссии своего духовного учителя. Complete 64 rounds every day. Каждый день завершать определенное количество кругов воспевания 16. These are all favorable things that we must do. Это все благоприятные действия, которые мы должны исполнять ежедневно. Then, Sangatyaga, give up non-devotional association. Избегать общения с непреданными. Same point as before, but one was positive and one was То есть negative. та же самая идея, которая была озвучена до этого. And Shatobrite means to maintain your life. Here, Vritti means how you maintain your life. Это врити. Врити означает, как вы поддерживаете свое существование. So you should follow the previous acharyas. Следовать примеру предыдущих великих учителей. How the previous acharyas who were grihastas maintained their life, you can follow their example. Those who are sannyasis, how they maintain life. Найти себе образцы для подражания. То есть, если вы семьянин, то найдите себе пример великого ачарьи, который был семьянином, следуйте его примеру. Если вы в отреченном ашраме, то найдите пример великого ачарьи в отреченном ашраме, саньяси или брамачарьи, и следуйте примеру. Sannyasis should not do any business. Саньяси никогда никаким бизнесом не должен заниматься. Otherwise, it's compromise of their ashram. Иначе это полное нарушение их ашрама. So we follow the example of previous acharyas. By these 6 things, our bhakti will be successful. Для каждого есть идеал для подражания, следования наших предыдущих ачарьев. Поэтому просто следуем их примеру. Then we will tell the 4th verse. Кто готов поведать нам 4-й куплет? Yes, Askar. You should volunteer as soon as you can, because as it goes on, the verses get bigger and bigger. Помните, ваш шанс, вызываетесь пораньше, просто потом стихи становятся все сложнее и сложнее, поэтому выбирайте себе попроще. Stand up. Straight. Again, very slowly, tell again. Дадати прати грихнати, гухья махьяти причхати, фонте бхаджате чайва, шатвитхам прити лакшанам. Здесь описывается... That's quite good. Like, give me the microphone. You have to look at the audience like this.
Make eye contact with everyone. And then very seriously tell them the meaning of the verse. Здесь объясняется любовные взаимоотношения между вайшнавами. Первое — это дарить подарки и принимать подарки вайшнавам, задавать сокровенные вопросы и также слушать, получать сокровенные истины, а также принимать просад и делиться просадом с вайшнавами. Now, Srila Rupa Goswami Pad is describing the Sadvida Pratilakshana, 6 symptoms of affection which are exchanged between Vaishnavas. Рупа Госвами Пад описывает 6 видов взаимообмена любовными, дружескими чувствами среди вайшнавов. We should be affectionate to everyone. С любовью надо относиться ко всем. But specifically this is discussing how the junior devotee is exchanging affection with the self-realized pure Vaishnava. Но этот стих непосредственно описывает виды взаимоотношений между младшим преданным и возвышенным преданным. Now, Upadesamrta means the essence of teachings. Упадешамрита — это суть наставлений, So эссенция. there's nothing superfluous Ничего лишнего. in this poem. It is completely stripped down to the absolute bare necessities which are essential. В этом стихе не будет ничего лишнего, ничего поверхностного, потому что тут только такие основные идеи изложены, очень четко и ясно. So here Rupa Goswami Pad is saying, when you go to see a Vaishnava, you should give some gifts. И Рупа Госвами объясняет, когда вы идете на встречу с возвышенным вайшнавом, вы должны принести с собой какой-то дар. In Vedic culture there's a saying, never go to a sadhu with an empty hand. В ведической культуре есть поговорка: к садху никогда с пустыми руками нельзя ходить. Because you're missing your good opportunity. Потому что если вы идете с пустыми руками, вы сами очень много теряете. Теряете удивительную возможность. Try to understand and see what they need. Всегда нужно присматриваться, нужно подумать внимательно о том, что может быть нужно возвышенному вайшнаву. Or is their book old? Можно присмотреться, у них старая Maybe it книга. should be rebound. Может, нужно предложить служение поменять обложку, Or is cloth old? переплет сделать. Может, у них старая одежда, может, им нужна новая They need одежда. tilak. А может, у них закончилась тилака. Something. Всегда нужно придумать себе какую-то возможность служения, And those Vaishnavas, которая актуальна. they may must be also give you some prasadi. А возвышенный вайшнав может милостиво со своей стороны дать вам просади что-нибудь. Some used bead bag, Может, свой мешочек от жабы, которым он пользовался. photograph, something. Или подарить какую-то фотографию чего-то, какую-то картинку. So there's some exchange. То есть происходит обмен. Then Guyumakiti Prachati. You come before the Vaishnava and open your heart. Вы приходите и открываете сердце перед возвышенным вайшнавом. Without being shy. Без ложного смущения, без застенчивости. Don't hide anything. Не надо скрывать If you ничего. have some fault, some attachment, some Если в problem, сердце закралась какая-то привязанность, какой-то анарт, какой-то... and you hide it, it will spread like cancer. Если какая-то гадость закралась в сердце, и вы будете прятать ее там, то она будет разрастаться как рак. No one will think, oh, maybe I have cancer, I'm not going to the doctor, I'm too embarrassed to tell you. Никто не говорит, у меня You run to уже the doctor and tell him. первая стадия рака, но мне очень стыдно кому-то в этом признаться, поэтому докторам я об этом рассказывать не буду ни за что. Нет, вы побежите тут же записываться на прием в тот же день. And in an advanced state, А уже в продвинутом уровне, when the realization is на coming, возвышенном уровне, когда к вам приходят какие-то откровения, реализации, then you may, in a clever way, ask a question about that то вы можете realization. смекалисто как-то задать вопрос разумно возвышенному вайшнаву в контексте вот этих реализаций, And которые receive some посетили вас. divine shiksha in
some guidance how to serve Radha and Krishna. И получить какие-то возвышенные наставления, шикшу о том, как служить Радхе и Кришне. Bhukte bhojate chaiva means to feed and receive some food. Кормить и получать прасад. Especially it means to prepare prasadam very nicely. Тут идет идея о том, чтобы приготовить очень вкусный прасад качественно. And then offer this, feed that Vaishnava. И накормить старшего Вайшнава. And then when they are finished to take their remnant. А самому поесть, это имеется в виду почтить остатки пищи этого возвышенного Вайшнава, Махапрасад. So these are 6 ways of association or exchanges of love. 6 видов взаимодействия между младшим Вайшнавом и старшим Вайшнавом. 6 видов обмена Why are they энергией. essential? Почему они необходимы? В чем их актуальность? Because bhakti is not a material activity. Потому что бхакти — это не материальная деятельность. It is the play of the divine energy, Это игра духовной the энергии. vilas of Swarup Shakti. Бхакти — это виласа Сварупа Шакти Кришны. So when we exchange gifts with the Vaishnava, when we exchange heartly discussion with the Vaishnava, when we exchange prasad with the Vaishnava, Swarup Shakti is transferred to us. То есть, когда мы сами вовлекаемся в вот эти 6 видов обменов любовью, дружбой с старшим Вайшнавом в процессе, когда мы дарим что-то, когда мы задаем какие-то уместные, возвышенные вопросы, получаем наставления, и когда мы почитаем Махапрасад, то Сварупа Шакти переходит к нам в процессе вот этого обмена чувствами с Вайшнавом. So this is a divine activity in which the transcendental potency is transferred to us. То есть вот это как провода, по которым идет поток Сварупа Шакти к нам. Вот эта возможность получить. So then, Rupa Goswami is saying, verse number 5. Пятый стих. Кто готов поведать нам 5 стих? Are you ready yet? Verse number 5? No. Who knows verse number Кто 5? 5 стих знает? Now the verses are starting to get bigger. Все, сейчас они будут разрастаться уже стихи. Can you tell? Krishna Itiyasa? Okay, come. Come here. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Vina Tasmai Shri Gurave Namaha. 5 стих Упадешамриты звучит следующим образом. Кришнати яси гиритам манасадриета дикшести четпрана тибишча ваджантам ишам шушушаяним дадишуньям шушушая ваджанам вигамананиваним нинда дишуньям хридам ипсита санга лабдям. Значение этого стиха заключается в том, каким образом нам следует выражать почтение различным вайшнавам. И в первую очередь в этом стихе Шрила Упадесамрта Прабху упоминает о том, что нам следует ментальным образом или в уме предлагать поклоны тем вайшнавам, которые воспевают святые имена Кришны. Во-вторых, нам следует физически выражать поклоны тем вайшнавам, которые были инициированы их духовным учителем в дикша-мантру и которые совершают служение божествам. И в-третьих, следует выражать почтение тем возвышенным вайшнавам и следует совершать служение этим возвышенным вайшнавам, проводить с ними как можно больше времени, которые гораздо более возвышены, чем мы, и которые непрерывно совершают преданное служение Кришне. И также такие преданные, они являются ниндади шуньям хридам ипсита сангалабди. Это означает, что такие преданные, они лишены
всяческой склонности к критике других. Krishneti asya giritam manasa griyeta jiksasti ches prajanibhischa bhajantavisha susustrayo bhajana viggamananya anya nindari shunyaridam ipsita sangalabhya. Srila Rupa Goswami is saying we should associate with the Vaishnavas but with the discrimination of what level they are on and associate with them accordingly. Рупа Госвами объясняет, что в нашем общении с вайшнавами мы должны четко понимать, различать разные уровни, на которых разные вайшнавы находятся, и наше отношение к ним и проявление уважения должно соответствовать уровню, на котором находится вайшнав. Firstly, if someone is just chanting Hare Krishna, если есть какой-то преданный, который повторяет Харе Кришна, and they are free from the faults of the association with impersonalists и такой человек не общается с имперсоналистами and lusty persons, и вожделенцами, then anyone who is chanting Hare Krishna from our heart, we must honor them. и мы из глубины сердца почитаем таких людей. Because Nam Prabhu is so wonderful, Потому что and they are related with him. святое имя — это нечто удивительное. Этот человек уже наладил контакт со святым именем, обращается к святому имени. Then, Dikshasti Chet Pranatibhischa Bhajantamisham. If a person has received Diksha, Если преданный уже получил дикшу, and they actually realize their mantra, и уже на самом деле осознал свои мантры, they are established in Sambandha Gyan, they have some realization of their relation with Krishna. то есть он уже по-настоящему такой преданный, осознал дикша мантры, осознал самбандха гьяну, свои личные отношения с Кришной, They have some practical realization of Maya Tattva, Jiva Tattva, Bhakti Tattva. уже разбирается не в теории, а на своих реализациях в джива татве, майя татве. When we see such a person, we should not only honor them from our heart, physically we should give Dandavat Pranam and bow down on the ground. При встрече с таким вайшнавом уже недостаточно просто поклониться в сердце, нужно физически склониться у стоп такого вайшнава, приветствуя его. Such persons are rare jewels. Потому что такие личности — это редкие уже жемчужины. In this world, who is your friend who will help you? Кто в этом мире ваш истинный друг? Кто бросится вам на помощь, когда она вам нужна? Everyone will take you into the darkness, but such persons, they can lead you to the light. Такие вайшнавы единственные, которые как маяки, они приведут вас к безопасности, а все остальные будут раздирать вас на кусочки и тянуть вас во тьму. And then Susrusrayo Bhajana Vidya Mananyana. Those who are Bhajana Vidya, Но есть вайшнавы уровня баджана вигья, extremely knowledgeable уже очень in опытные the internal services of Radha and и Krishna. уже следующие в внутренних, в таких сокровенных служениях Радхи и Кришне. Because devotees may be in different stages of revelation of Nam. Что преданные все на разных уровнях, даже те, которые уже осознали что-то и получают реализацию, они все равно на разных этапах осознания. Some devotee may realize Krishna's beautiful form. Кто-то, может, осознал прекрасный облик Кришны, его рупу, Someone realizes more his qualities. а кто-то уже осознает качество Кришны. Someone realizes his associates. Кто-то осознал уже парикаров, спутников. Someone begins to realize his pastimes in the Vrindavan Yoga Pit. Кто-то начинает уже видеть лилы Кришны во Вриндавана Йога But the Пит. person who has realized his own spiritual form and he's serving in the Nitya Lila, the daily pastimes of Radha and Krishna, that person is called Bhajana Vigya. Но баджана виги — это уже категория вайшнава, который осознал свою личную духовную сварупу, свое духовное тело и ежедневно уже участвует в служениях в лилах Радхи и Кришны. So Ipsita Sangalabhya, that association is very desirable. И вот это самый желанный вид общения с We таким want to вайшнавом. associate as much as we can with such a person. Нужно стремиться проводить как можно больше времени рядом с таким вайшнавом And Susrusraya means we want to hear from them. и слушать их катху. And what they're telling us, we want to follow it in our life with great faith. И следовать всем наставлениям, которые такой вайшнав дает нам. And serve them completely by body, mind and words. И полностью предаться служению такому вайшнаву телом, умом и речью. So in this way, Srila Rupa Goswami is describing
how we relate to devotees on different levels. В этом стихе Рупа Госвами объясняет нам, обучает нас, как относиться к преданным на разном уровне духовного развития. Then Rupa Goswami said, Drista subhava janita vapushast dosha na prakritattvami bhakta janasya pasyat gangang bhagasan na kalu buddha paina panka brahma dravatvama pigachati nera dharmahe. I have heard that the pure devotee is perfect. Затем он говорит, я слышал, что чистый преданный идеален, совершенен. But then I saw that the pure devotee was wearing spectacles. Но потом я увидел, что чистый преданный носит очки. How can he have perfect senses if he has to wear spectacles? Как же говорят, что он совершенен, когда он носит очки, когда у него слабое зрение? I heard that the pure devotee serves Krishna 24 hours a day. Я слышал, что чистый преданный занят служением Кришне 24 часа в сутки. But I saw that after prasadam he was sleeping. А я видел, что он пошел после просада, прилег и заснул. Как он служит Кришне там? In this way. И таким образом возникают такие we see сомнения. Material defects in the transcendental Мы person. начинаем присматриваться и обнаруживать для себя какие-то материальные изъяны духовной личности. Don't try to measure pure devotees with your senses. You cannot see them. Рупа Госвами говорит, будьте осторожны, не примиряйтесь к возвышенным преданным с ракурса своего понимания своих чувств. Try to act in such a way that they want to see you. Вы не рассмотрите чистого преданного, просто старайтесь стать таким и вести себя так, чтобы чистому преданному захотелось вас увидеть. If a pure devotee will just look at us with a merciful glance, потому что если нам посчастливится уловить милостивый взор чистого преданного, at once we can go to Goloka Vrindavan. все, это у нас билет на Галоку Вриндавану сразу. Kripa Kataksh. Крипа Катакша, милость через взор мы получили. They are so powerful. Потому что эти преданные обладают непостижимой силой. Just as the Ganges in the rainy season may become full of mud and bubbles. Подобно тому, как в сезон дождей Ганга она становится грязной, мутной, But the Ganges is still и transcendental. много пены, и грязи течет по ней, но она остается трансцендентной. If you bow down to the Ganges and worship Ganges, then the mercy of Ganges will appear in your heart. Потому что если вы будете служить Ганге, проводить ей пуджу, молиться, то вы получите ее милость, ее благословение. So a saint is like that. И садху аналогичен в Don't этом try to отношении. ascribe material faults by your mundane perception. Не примиряйтесь с мирского ракурса с возвышенной личностью, не приписывайте какие-то изъяны. Bow down, listen, serve, and then you can feel their divine potency coming in your heart and lifting you out of the material world. Просто служите им, слушайте их, уважайте их, и вы почувствуете их силу, когда вы будете относиться к ним таким образом, как их духовная сила влияет на вас. Then, Srila Rupa Goswami is saying, Sat Krishna Nama Chaitari Sitatya Vidya Pito Patasya Rasanasya Narochikanu Kintvadanat Anudinam Kalasaiva Justa Swatbi Kramat Bhavati Tat Gatamula Tri. Now the verses are becoming long. Видите, уже куплет разрастается. He said that the name, the form, qualities, pastimes of Krishna are all divinely sweet. Имя, форма, качество Кришны, его спутники, его игры, они неописуемо сладкие. But just as a person with jaundice cannot taste sugar, Подобно человеку, у которого болезнь печени, он не может распознать сладкий вкус, не чувствует сладкий. our consciousness is affected by avidya. We cannot taste how sweet is Krishna's name. Нам недоступна сладость имени Кришны, когда мы находимся в таком больном состоянии болезни невежества. But if every day with great honor we try to complete our fixed number of rounds, Но если ежедневно с величайшим почтением и вниманием мы пытаемся распевать определенное количество предписанных кругов джапы, it does not take very long это долго времени не to занимает. chant 64 rounds. 64 круга у вас не займет много времени. You can do it very easily in 5 hours. За 5 часов вы можете это сделать. So, if you just chant with great honor every day the holy name, Каждый день с величайшим почтением мы будем повторять святые имена. then you'll see how your avidya, ignorance is going away,
and one begins to relish the sweetness of Krishna's name and form and Вы qualities. почувствуете, как начнет отступать это состояние невежества, и как появится вкус к сладости имени Кришны, его формы, его качеств. Then Srila Rupa Goswami comes to the 8th this verse. И затем Рупа Госвами переходит к наставлениям, описанным в 8 стихе. So you can repeat after. Вы можете повторять вместе. Tannama Rupa Charitani Sukirtanano Tannama Rupa Charitani Sukirtanano Smrityo Kramena Rasanama Nasini Yojja Smrityo Kramena Rasanama Nasini Yojja Tishtan Brajeta Nanuragita Danugami Tishtan Brajeta Nanuragita Danugami Kalam Nayed Upadesamrta Akilam Upadesamrta Upadesamrta, that means this is the essence of all teaching. Упадешамрта. Суть всех наставлений, это эссенция. One should engage rasane manasi, the tongue and the mind together. Нужно одновременно задействовать и язык, и ум. Some people just chant in their mind, but they don't chant with their mouth. Некоторые люди в уме повторяют мантру, не двигая, не шевеля языком и губами. That is not kirtan. Это не является категорией And киртана, that is smaran. что это уже категория смарана, That is the мысленного dharma of повторения. Satyayug millions of years ago, not this Kali. А мысленная медитация, это была дарма-юга, это была дарма сатья-юги, миллионы лет тому Some назад. persons chant with the tongue, but they don't engage their mind in Некоторые повторяют губами, языком, focusing on the name. а ум полностью отвлекается, они не фокусируются на святом имени. So those who only engage the mind or only engage the tongue, they are not following Rupa Goswami. Поэтому те, кто мысленно просто повторяет, не вслух, а те, кто повторяет вслух, но при этом полностью отвлекается, они не являются последователями Рупы Госвами Пада. Rasana manasi niyoja, the tongue and the mind should both be engaged in the being absorbed in the holy name. Язык и ум одновременно оба должны участвовать в повторении святых имен. And one should chant and remember Krishna's name, form, qualities, pastimes in a sequence. И нужно повторять и пометовать имя Кришны, форму, качество лилы, спутников и лилы в определенной последовательности. So here it said Kirtan Anusmrityo. So this is a dual compound. Киртан анусмритё, тут Дуал case. двойное Chanting and число. remembering. То есть одновременно воспевание, пометование. But this smriti is Anusmriti. The remembrance is following in the wake of the chanting. Но подразумевается, что пометование, оно следует за воспеванием. In other words, when the heart has been purified by hearing the name, then the form of Krishna will, the smaran, remembrance of Krishna will come automatically. Пометование Кришны, видение Кришны придет уже в очищенном сердце после того, как сердце очистилось повторением святых имен. So Kramena, in a sequence, now name, form, qualities, associates, pastimes will be revealed in the sequence. То есть откровение, реализация имеет определенную зафиксированную последовательность. Вначале будет откровение о имени Кришны, его форме, качествах, его спутниках, и затем уже о лилах. Tishtan Braje, be in Vrindavan. Пребывайте во Вриндаване. Come to Vrindavan. Поехали во Вриндаван. You can stay in my house. Вы можете погостить у меня. I have spare room. У меня есть одна комната. Don't worry about anything. Ни о чем не беспокойтесь. Always be in the holy town. Всегда пребывайте в святой обители. But if it's not possible, at least in your mind you should think I am in Но Vrindavan. подразумевается, если физически вы не в святой даме, в уме вы все равно должны считать, что вы находитесь во Вриндаване. Tadanuragi jananugami. And you should anugami, follow behind the anuragi jan. Those who are deeply attached to Krishna's И service. вы должны следовать за теми, кто крепко привязан к служению Кришне. So those who are deeply attached to Krishna's service, we'll have to follow them outwardly and inwardly За also. такими личностями нужно внешне следовать, физически и также внутренне. So outwardly, Sankhya Purvakana Magana Natipi Kalavasani Krito Nidrahara Viharakari Vidito Chatyanta Dinotayo
Radha Krishna Gunasmriti Madhurimanandena Sammohito Vande Rupa Sanatano Raghudugo Sri Jiva Gopalako. Sankhya Purvakana, chanting a fixed number of Harinam every day. Воспевать зафиксированное количество кругов Харинама ежедневно. Gana, singing, songs and dancing. Петь песни, танцевать. Not to be bowing down to Krishna and all of his associates. Кланяться Кришне и его спутникам. Bowing down to Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Кланяться Чайтанье Махапрабху и его спутникам. And to all the places of their pastimes. Всем святым местам, в которых проходили лилы Господа. Utilizing every second of one's life. Задействовать каждую секунду своей жизни. In bhakti. В процессе бхакти. Chatyanta Dinotiyo, always being very humble and respectful to everyone. Всегда вести себя очень вежливо, воспитанно и кротко по отношению ко всем. These are the outer activities, how we have to follow. Это внешнее проявление деятельности, того, как мы должны следовать примеру. And inwardly, when one is qualified, А внутренне, когда человек достиг уже определенного уровня духовного развития и квалификации, one can follow the inner services of those то persons. можно уже следовать служениям, которые совершают в духовном мире те личности. How is our Rupa Goswami serving internally to Radha and Krishna? Как внутренне Рупа Госвами служит Радхе и Кришне? Linam Nikunja Kuvari Bhavatim Mukunde Chitraiva Suchitavati Ruchirakshinaham Bhugnam Bruvam Narachaye Chimsharasham Tvam Agri Brajandratanaya Sukhadanunasya. Rupa Goswami has revealed through his poetry. Рупа Госвами поведал это в своей поэзии. When will that glorious day be mine? Когда же наступит тот счастливый день моей жизни? That I have gone into the forest with Srimati Radhika, Lalita and Vishaka. Что у меня появится возможность сопровождать Радику, Лалиту, Вишаку в лес. Chitra and Champakalata, so many beautiful gopis, the friends of И Radhika. все подруги Радики будут присутствовать там. Radhika has been decorated. I personally decorated her from head to toe with beautiful ornaments and paintings on her face and body in sandalwood И я paste. сама лично нарядила Радику, расписала ее тело косметикой, сандаловой пастой. And have taken her to a beautiful kunj in the forest, and she's sitting there inside, covered by the creepers and flowers of that kunj. И я привела ее в лесную кунджу, усадила ее там под листвой лиан. And then, along with the Sakis, we'll go some distance from that place, and we'll just talk to each other, waiting for Krishna to И arrive. оставив Радику там на месте свидания, мы отдалимся вместе с Аки, будем там пошучивать и стоять вдалеке, ждать, когда же придет Кришна. Krishna is very eager to see Radhika, Кришне не терпится увидеть Радику. and he comes there breathlessly. И он бежит уже с отдышкой, он добегает до этой поляны. His anticipation is rising because he sees Lalita and Vishaka and all the friends of Radharani are there. So if her friends are there, Radharani should be nearby. И он счастлив, потому что он уже предвкушает встречу с Радикой, видя всех ее подруг, Лалиту, Вишаку, ее служанок, понимая, что если они там, то и Радика должна быть среди них. So then Krishna will come, И Кришна подбежит, and we'll all ignore him. а мы будем просто мы не будем обращать на него внимания, мы будем смотреть куда-то Picking some в flowers. другом направлении, собирать цветочки. Then Krishna, please can you tell me, Кришна опешит и скажет: скажите мне, пожалуйста, where is Radhika? где Радика? So then, on the bank of Jamuna there were so many kunjas. А на берегу Ямуны столько разных кунж. So then one Saki by her glance, she points to Krishna. She's in that kunj over there. И одна Саки так подмигнет Кришне, указывая взором на одну из кунж. So then Krishna goes running, Кришна помчится туда, and he enters into the kunj. забежит внутрь этого лесного коттеджа. Then a few moments later he comes outside, there was no one there. Через секунду он выбегает на улицу, поняв, что там никого нет внутри. And all the gopis are laughing А гопи начинают смеяться and clapping. и хлопать в ладоши. Murka. Глупые. Then Krishna comes back. Кришна возвращается к гопи. And you think that was funny, don't you? А, вам это смешно, да? Очень смешно.
Well, now you all had a good laugh at my expense. Please tell me, where is Radhika? Посмеялись надо мной, и ладно, давайте, говорите, где Радика. All right. Ну ладно. Then what goes? Одна гопи так подмигнет и покажет на So взгляд. then Krishna ran. Кришна бежит, качает And went inside. забегает внутрь, Then he came out. Everyone is laughing again. выходит, снова общий хохот, встречает его. Krishna comes back. Кришна подходит к гопи. All right. Замечательно. Now you've had your fun. Вы повеселились хорошо уже. But the same joke again and again is Вот not so funny. шутка уже устарела, уже как-то неинтересно играть в одну и ту же игру. Yeah? But we don't agree. А другой думает, нет, мы не согласны с этим. Oh, to play with Krishna like a puppet every time is funny. Для гопи играть с Кришной как с марионеткой, это весело каждый раз, интересно. The more we can play with him, the more his face becomes desperate. Then the more funny it is. Чем больше мы его мучаем, тем отчаянней становится выражение его лица, и тем веселей нам. Why? Почему? Because this is our seva. Потому что это наша сева. Our seva is to make Krishna's eagerness to meet with Radhika go higher and higher and higher. So when he finally meets with her, this meeting is most wonderful. Так нужно его помучить хорошенько, чтобы у него появилось больше рвения, желание наконец-то встретиться с Радикой, потому что их встреча будет насыщенней, когда в нем больше эмоций. So then Chitrasakhi, she's very soft-hearted. Читрасаки, будучи очень добросердечной, So she looked at Krishna. она посмотрела на Кришну и показала ему правильную кунджу. Following the indication of the eyes of Chitrasakhi, Krishna went to И Кришна пошел напрямик к той кунже, на которую указала ему Читрасаки. And Rupa Goswami saying, when will I be there as Rupa Manji? И Рупа Госвами молится в этой позиции, когда же я буду там присутствовать в форме Рупы Манджари? And I know that actually really Radharani is in that. И я прекрасно знаю, что Радика действительно находится в той кунже. So when Radha and Krishna meet, И когда Радха и Кришна встречаются, then perhaps they'll need something. может им понадобится что-нибудь, какое-то служение. Then they become very hot. Может им жарко станет. So someone should stay outside the kunj and pull the string which is moving the fan. Кто-то должен стоять снаружи и тянуть за веревку такой вентилятор внутри, который будет охлаждать их. Radhika may need fresh cooling water А может Радике понадобится вода. and so many other services. И может что-то другое. So knowing that Krishna has gone to the actual place this time, I'll follow behind and wait outside for a chance to И serve. понимаю, что в этот раз Кришна направился в правильную кунжу, я пойду и стану там у входа и буду ждать возможности послужить. And then after some time, Radhika and Krishna will come out from the kunj. И через некоторое время Радха и Кришна выйдут вместе из кунжи. Linam likunja kure babadim mukunde. And Radharani will look at me standing there. И Радика посмотрит на меня, стоящую там у входа. And rebuke me. Why did you tell this rascal where I И was? начнет отчитывать меня за то, что я выдала ее Кришне, показала ему кунжу, в которой она находилась. Then I'll look at Radhika and say, Chitrai vasujitavati ruchirakshina. Oh, Swamini, I never told him where you were. It was Chitrasakhi, she said. А я посмотрю на Радику и скажу: Свамини, я тебя не сдавала, это Читрасаки выдала тебя. So don't frown your eyebrows at me. Поэтому на меня хмуриться не надо, я тут ни при чем. And in this way, we'll exchange words with Radhika and Krishna will be watching in И amazement. таким образом у меня будет возможность пообщаться с Радикой, и Кришна будет удивленно наблюдать за нашим разговором. Because although Radhika is very eager to meet with Krishna, when she's in front of her Saki, she acts like that was not a good idea. Потому что Радика всегда перед подругами притворяется, Who has betrayed me? что она не хочет встречи с Кришной. Несмотря на то, что она очень хочет с ним быть, но при подругах она всегда притворяется, что она расстроена на них за то, что они рассказали Кришне о This том, is avahita bhav, one sanchari bhav, the concealment of emotions. это скрытость эмоций, это авахита бхава, это санчари бхава. So in this way, Rupa Goswami is serving Radha. Таким образом, Рупа Госвами служит трансцендентной Радхе и Кришне. So Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami. One should spend one's full time, 24 hours a day, in nicely hearing, chanting and remembering.
the name, form, qualities and pastimes of Krishna. Поэтому нужно проводить все время, выданное нам жизнью, 24 часа в сутки, на то, чтобы идеальным образом слушать, повторять, памятовать. One should reside in Braj physically or mentally. Жить или физически в Святой Даме, во Врадже, или всегда в уме пребывать там. Outwardly following our Gurudev and the Goswamis and inwardly serving, following in their footsteps. Внешне следовать примеру нашего духовного учителя и старших вайшнавов, ачарьи, и внутренне тоже культивировать настроение, присущее им. My Gurudev used to say, this is the essence of all instruction. You can measure to what degree your spiritual life is successful by the degree to which you have followed the instructions of this verse. Шрила Гурудев всегда подчеркивал, это самое главное, это суть всех наставлений. Вы можете измерить свой духовный процесс, просто примерившись, насколько вы следуете вот этим предписаниям Рупы Госвами, насколько продвинуты вы будете. And if you are not following this, then your life is a failure. Если вы рассмотрите, сравните свое поведение с предписанным поведением стихии, и вы не соответствуете, то вы просто полный неудачник. If you follow this, your life will be completely А successful. если вы будете следовать этим наставлениям, то вам гарантирован успех в жизни. Hare Krishna. This is the Abhideya Tattva process. Это Абхидея Татва, процесс. Follow all of these things practically in your life, from the first verse up to the 8th verse, and there are 3 more verses we'll Мы explain успели все 11 обсудить. in Astra. Мы обсудили подробно 8 куплетов, поэтому начинайте, если вы до сих пор это не делаете, применять это, внедрять в свою жизнь, начиная с первого